IMS Industrial Management and Safety Module 4 Industrial Safety and Entrepreneurship നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് ടോപ്പിക് പേര്. SSI എന്ന ഷോർട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി. The official definition of small scale industry has been changed from time to time. Presently, small scale industry is an industrial unit which investment of a fixed asset in plant or machinery does not exceed 1 crore. ഒരു കോടിയേക്കാൾ മീതെ വരുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? വീത വരാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ, പ്ലാന്റിനെയോ മെഷീനറിയോ ഒക്കെ പാട്. Such plant and machinery may be owned or obtained on lease. രണ്ട് രീതിയിലും വരാം. While calculating the investment in a plant and machinery, items like land, building and equipments required for quality control, pollution control are excluded. Objectives. The objectives: 1. Creating an employment opportunity, improve of output, income and better standard of living. SSI കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക്, പൗരന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളതാണ്. ജോലി സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. Eliminating the economic backwardness, reducing regional imbalance. പലയിടത്ത് ഇപ്പോൾ ബോംബെ, മഹാരാഷ്ട്ര ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ വലുതാണ്, ഗുജറാത്ത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ അത്രയും വലിയല്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് കുറയ്ക്കുക. ടു പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, to improve the quality of industrial product, facility of import substitute, പുറത്തുനിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറച്ച് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. To mobilize the regional resource of capital. Then എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, development of a small scale industry has been one of the most significant feature of industrial growth in our country. ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളാണ് വേണ്ടത്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. The great employment opportunity, assessing entrepreneurship, ensure of better resources like finance, raw material and technology. The step 1, product identification. അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? മാർക്കറ്റ് സർവേ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻവോൾവ്, ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, how available, experience in line. Step number 2, prepare of preliminary project report to get rough idea of the machinery, raw material and financial requirement. Step 3, decide the form of ownership. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ. സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് വേണോ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വേണോ, ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വേണോ, കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വേണോ എന്നതാണ്. ഡിസൈഡ് ദ ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് 4, the location of industry, based on the availability of raw material, cost of utilization, availability of skilled labor. Location of industry based on the proximity of market, availability of infrastructure facilities such as power, water, communication, rail, road, port, connectivity for movement of raw material and finished goods. Step number 4, to prepare the business plan, a detailed feasibility and the bankable report. ബാങ്കിന് ആവശ്യമായ has to prepare apprise the financial institution and made apply record of permissions, approval and license for execution of the industry. Apply for registration. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെപ്പ് 6ൽ provisional registration is granted to a unit at its pre-investment period. നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. The enable to make necessary step to apply financial credit, loan or industrial set, water, power, telephone connection, the valid for 1 year. അതാണ് പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷന്, അതാണ് വാലിഡ് ഫോർ 1 year. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7, പൈസ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താം. സെലക്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻസി ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് KSFC, IDBI ബാങ്ക്, SDBI, NISIC.
കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8, ഒബ്റ്റെയിൻ ദ വേരിയസ് അപ്രൂവൽ ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ്. പലപ്പോഴും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ ഫ്രം ഡ്രഗ്, ഫുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഫാക്ടറി, ബിൽഡിംഗ്, മെഷീനറി, ടൂൾ ലേഔട്ട്, ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും. ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം ഹെൽത്ത്, ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ലൈസൻസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. Step number 9, following the sanction of loan, applying to get infrastructure facility, procurement of raw material and applying income tax and sales tax. Step number 10, recruitment of personnel required for production, administration and marketing എന്ന് വേണ്ട ജോലിക്കാരെ വയ്ക്കുക. അപ്ലൈയിങ് ദ പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതോടുകൂടി വി പ്രൊവിഷണലി രജിസ്റ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ is to apply a grand permanent registration. Step number 2, commercial production start ചെയ്യുക. Step number 13, the quality. അടുത്ത സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ. സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം, പ്രൊസീജിയർ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം. So the registration of SSI means registering the proposed or existing enterprise with state directorate or commission of industries or district industries center. This will make the entrepreneur avail for availing government assistance. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി SSI has 2 stages. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. One is provisional and second one is the permanent registration. What about the provisional? Provisional registration is initially granted for proposed enterprises. Enable the enterprises to apply in the various department agencies, SFCs and state finance centers, or avail the assistance setting up of entrepreneurship including infrastructure requirement. എന്ത് കിട്ടിയാൽ അതൊരു വർഷത്തേക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം. Then the following, applying for following, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1, a shed is in industries estate or develop a land in an industrial area. Corporation, municipality നിന്ന് ലൈസൻസ്, പവർ കണക്ഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബാങ്ക്. പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് SSI is granted only after the commencement of commercial production. It gives the physical inspection of enterprise, scrutiny of a certain documents. ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കും. എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്? 1, the ownership right. 2, കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ക്ലിയറൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് and the quality certificate if applicable. The clearance from the factories department. These are the കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ദെൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്, മൈക്രോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി MSME അല്ല, SSIനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർ. പൈസ ഒരു ആവശ്യമാണ്. The requirement of finance is provided by number of industrial development bank, commercial bank, investment corporations. There will provide the finance for purchasing raw material, എന്തിനൊക്കെ പൈസ തരും? Machinery and equipment, construction of factory premises, working capital for new entrepreneur and expansion, modification existing enterprise. So the comparison of several schemes, പലതര സ്കീമുണ്ട്. 1, ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സ്കീമുണ്ട്. ബില്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളുണ്ട്. റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളുണ്ട്. സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്കീം, ക്യാപിറ്റൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ലോൺ സ്കീം, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, നിയമം കുറയുന്നതിനാണ് സോഫ്റ്റ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഫിനാൻസ് സ്കീം ഫോർ SC ST ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് PH and the women entrepreneurs. The following various ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടും? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് IDBI ൻ്റെ ഫുൾ നൈം. സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, SIDBI, IFCI, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ,
ICICI എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നബാർഡ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ LIC, യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ UTI, സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ SFC and commercial banks. Central government. While borrowing the loan from financial institution, the following documents should be submitted. Provisional registration certificate, permission from government agencies, affidavit, prescribe the loan application form, project reports, market survey report, statement of industrial financial standing, tax clearance certificate. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാവശ്യമാണ്? Institutions supporting needs, the various institutions which can help you to entrepreneur of both national and state level. Describe. National level or institution ആണ് National Industries Development Program SIDCO എന്ന് പറയുന്നത്. The Office of the Development Commissioner, Office of SSI, Small Scale Industries, DCSS, Directorate Commission, Development Commissioner ആണ്, commonly known as SIDCO എന്ന് പറയാം. ദ നോഡൽ ഓഫീസറാണ് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിലിൻ്റെയും അഗ്രോ റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ SISI സ്ഥാപനമാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, ടൂൾ റൂംസ്, entrepreneurship cell. Major support provided by SIDCO. One is entrepreneurship development, management training, skill development, prepare product profile, marketing support, planned mobilization ഒക്കെ സഹായിക്കും. Then അതുപോലെ തന്നെ SIDO is the encouragement of an entrepreneur by giving 3 national award every year of outstanding SSI entrepreneur in the country. അടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് NSIC. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ലീസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, സാധനം കിട്ടാൻ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പൈസ വാങ്ങാൻ നല്ലത്. മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്, ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ്, ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സെൻറ്റേഴ്സ്, എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം, ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഇവർ സഹായിക്കും. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ട്രെയിൻ ദ എൻ്റർപ്രണർ, മാനേജർ ആൻഡ് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ ദ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. Then they undertake the research and consultancy activities for small scale industries. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിങ്ങിനും റിസർച്ചിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, that is the apex body coordinating and oversees activities of various agencies engaged in the entrepreneurship development. Their activity include conducting training program, preparing syllabus and conducting seminars and teaching aid. Small Industry Service Institute SISI. SISI is a Small Industry Service Institute. Its function is interference between state and central government. അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ്, പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അനദർ ആക്ടിവിറ്റി. എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. It is an autonomous body situated in Ahmedabad. Leading financial institution ഇന്ത്യയിലുള്ള IDBI, IFSI, ICICI, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ training the entrepreneurs, promote the micro enterprises, rural development, and including the spirit of entrepreneurship among the youth, and the design of the training program and conduct the training programs, enterprise education, microfinance and micro entrepreneurship development. ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസി ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വില്ലേജ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ
SIDO is the guider and the Director of Industries has network of district level industry centers and industrial officers. PSC അടക്കം എക്സാം നടത്താറുണ്ട്. 14 ജില്ലയിൽ ഒരു ഓഫീസർമാരുണ്ട്. സബ്ഡിവിഷൻ ലെവൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ഫംഗ്ഷൻ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ. ഓരോ ബ്ലോക്ക് ലെവലിലും ഇതൊക്കെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിൽ പോയി നോക്കുക. ഓക്കെ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് SSI ആൻഡ് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് be in big cities to generate employment opportunity among the rural and backward area. എന്താണ് അവരുടെ മെയിൻ സർവീസ്? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സ്, സപ്ലൈ മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, കടം കൊടുക്കും, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യും, ക്വാളിറ്റി ഇൻപുട്ട്, കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് പെൻഷൻ സർവീസ്. കേരള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, KSIDC എന്തൊക്കെ തരും നമുക്ക്? സപ്ലൈ ദ മെഷീൻ, റോ മെറ്റീരിയൽ, പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്, പ്രൊവൈഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്, സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശം വലിയൊരു 200 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക, അവിടെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുക, വൈദ്യുതി കൊടുക്കുക, വെള്ളം കൊടുക്കുക, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിടുക. കേരള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻട്രസ്റ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു സെറ്റ് അപ്പ്, അവർക്കും എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്, ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്, പ്രൊവൈഡിങ് ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷെഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ സ്ഥലം അവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രസമുണ്ട്, പൈസ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. നമുക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നൽകാനെങ്കിൽ അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദ വേർഡ് ഫീസിബിലിറ്റി മീൻസ് കപ്പാസിറ്റി. എന്തിനാ? കപ്പാസിറ്റി ടു ബീയിങ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ. സ്റ്റഡി മീൻസ് എക്സാമിൻ ക്ലോസ്ലി. Feasibility, a capacity of being practicable. Study means examining closely. It is a systematic method of adopted to find out the possibility of manufacturing a product at a particular place with all merit and demerits. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപിച്ച് ഒരു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഇനി എന്തെല്ലാം ഗുണദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യും? ടു മേക്ക് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ, ടു ആക്സസ് ദ വിസിബിലിറ്റി, ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദ എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ, എക്കണോമിക് ആണോ, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ടു നോ ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്, എന്നിത് ലാഭം നൽകി തുടങ്ങും. ദെൻ ദ സ്റ്റഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ആരൊക്കെ പഠിക്കണം? എൻ്റർപ്രണർ, ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മളെ ബാങ്കാണ് പൈസ നൽകുന്നത്, അവരാണത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി. എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് സർവേ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് സർവേ. ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് സർവേ. മാർക്കറ്റിൽ എന്താണല്ലേ അറിയണ്ടേ? മാർക്കറ്റ് സർവേ ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ ടു കൺസ്യൂമർ. സെക്കൻഡ് വൺ demand survey is to find out the demand for particular product. Accurate demand survey is essential for an entrepreneur to produce required quality at the right time and arrange well advance of various factors of production. Then അത് രണ്ടും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ്, ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്? The help of the information collecting from two surveys, the entrepreneur should select a suitable product. Once the product is estimated and the quantity demand is estimated and the necessary analysis of the product of knowledge, detailed description of product, that is what
how it use, how the consumer need, what the consumer need, what the quality required, what the specification. What is a production analysis? The production is the process of transfer of raw material into desired product. Product analysis is the analyzing about the various manufacture techniques available for market and whether go for batch production or a mass production, or what volume you have to produce. Then the input analysis, after selecting the type of product, നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം, ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് ദ എൻ്റർപ്രണർ ഷുഡ് തിങ്ക് എന്തൊക്കെ ദ വേരിയസ് ഇൻപുട്സ്, മണി, മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻ, മാൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, which are collectively known as 5 Ms of any industry. The input planned location. Any new entrepreneur take the major decision on locating plant based on the availability of raw material, proximity of the market, availability of fuel, power and water, availability of transportation and communication facility, availability of skilled and non-skilled workers, housing, medical, educational facility, banking and other financial institutions, existing similar enterprise, housing enterprise, existing of similar enterprise, local taxation, climate and topography. The next one is the technical evaluation. ടെക്നിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ മെയിനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രോഡക്റ്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച്, മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ച്, മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട്, റോ മെറ്റീരിയൽ ഏത്, സെമി പ്രോസസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ, ടൂൾ ആൻഡ് അതർ ഓക്സിലറി മെറ്റീരിയൽസ്, സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ, പ്ലാന്റ്, infrastructure facilities, working condition and the scope for flexibility of the project. എന്താണ് എക്കണോമിക് ഇവാലുവേഷൻ? സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാം, nature of product, expected quantity of production, amount of fixed capital requirement, raw material required, their cost, overhead expense including wage, maintenance costs, ceiling overheads, marketing facilities, sale turnover, expected profit, any priority and assistance offered by government, cost of machinery, their useful life and capacity. ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദ കെയർഫുൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കൺസിഡറേഷൻ വി വിൽ ഹെൽപ്പ് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി, എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ? ദ എൻ്റർപ്രണർ റിസീവ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ്, നമുക്ക് ഇറക്കുന്ന പൈസക്ക് ബാക്കി കിട്ടുമോ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. So it include the cost of project, working capital, cost of production, cash flow, ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്, എന്ന് ലാഭകരമാകുമെന്നാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ്, നമ്മുടെ വരുമാനവും ഇൻട്രസ്റ്റും ചെലവും എല്ലാം ഒത്തുപോകും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കമ്പണൻസും കൂടുന്നതിനെയാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So what is a feasibility study report? After making feasibility study, ഇതുവരെയൊക്കെ ചെയ്ത സ്റ്റഡിയാണ് of a project, data collections or information gathered from this survey should be consolidated in a prescribed manner, അല്ലെങ്കിൽ prescribed format is called flexibility study report. The major contents എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Name of the industry, address of the unit, product manufacture, ടാർജറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, മന്ത്ലി ആണോ ക്വാർട്ടർലി ആണോ, റോ മെറ്റീരിയൽ, മെഷീനറി, മാൻ പവർ എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയാണ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പൈസ, പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്,
ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്, ഹെൽപ്പ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. എവിടെ നിന്നാണ് സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഇത്രയും 11 കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇഫ് സെലക്ട് ബൈ ദം ഫീസിബിലിറ്റി, നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇപ്പോൾ ടി വി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ്. ഇഫ് റിജക്റ്റഡ്, മോഡിഫിക്കേഷൻ ആർ ഡൺ or other production feasibility report may be prepared. പിരിയാത്തവർക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് DPR ദ പോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്, കുറേ വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടാവും. വർക്കിംഗ് പ്ലാൻ ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് where the feasibility report is the basis of the which of investment decision taking. Feasibility report is always prepared before the detailed project report. So the DPR contain first one, personal details of entrepreneur. അയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്, അയാളുടെ പേരെന്ത്, അയാളുടെ ജാതി എന്ത്, മതം എന്ത്, അയാൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു, അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി അല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം പൈസയുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊപ്പോസൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. Raw materials required, list of suppliers, quality, quantity. Machinery and equipments required, its cost, list of suppliers. Mean of finance, on investment, loan, subsidy, share. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൂൾ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം മെഷീൻ ഒരു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ, അത് അന്നൊന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി, പവർ സപ്ലൈ, കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർ, സ്റ്റേഷനറി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ടാക്സസ് ടു ബി പെയ്ഡ്. ദെൻ വീണ്ടും മേജറായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്. വൈൽ ബോറോയിങ് ദ ലോൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ്. പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പെർമിഷൻ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ്,